ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ है कि हुण जिहड़े साबका मंत्री भारत भूषण आशू दे पीए कहे जाने वाले पंकज मीनू मल्होत्रा, इंद्रजीत सिंह ते शेरू जिहड़े कि तिन्नों दे तिन्नों विजिलेंस दी जिहड़े पकड़ तो दूर हैगे है या भगौड़े किया जा सकता इन्हां नूं, क्योंकि विजिलेंस वालों लगातार इन्हां नूं इंक्वायरी ज्वाइन करन लई या जांच ज्वाइन करन लई लगातार जिहड़े संदेश भेजे गए, मैसेज लगाए गए है, उन्हां दे घरदिआं नूं इतलावां भी दित्तियां गईयां हैगीआं, छापेमारी भी कीती गई है, पर ये सारे दे सारे फरार दसे जा रहे हैं। खास करके जिहड़े इंद्रजीत इंदी ते ये भी आरोप लगाए जा रहे ने कि वो काला बैग लैके एक CCTV फुटेज मिली है जिहदे विच वो काला बैग लैके साबका मंत्री भारत भूषण आशू दे घर दे कोलों नज़दीकियों जिहड़े फरार हो गए ने। सो उस तो बाद किते ना किते वो किते भी ना विजिलेंस की जांच च शामिल होए ने ते ना ही वो किसी दे जिहड़े किसी होर दे संपर्क च ने। सो इदां ही तीसरे जिहड़े पीए कहे जांदे सी शेरू, वो भी किते ना किते इस वेले नदारत ने और वो भी अंडरग्राउंड एक तरह का कहा जा सकता। सो ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਪੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ खुद इस मामले दे विच नामजद सीगे या जांच च शामिल होने लिए जिन्हां नूं कहा गया सीगा, पर वो हजे तक जांच च शामिल नहीं होए। लगातार जिहड़े उन्हां नूं मैसेज भी लगाए गए ने ते उस तो बाद भी जांच च शामिल नहीं होए। सो हुण उन्हां नूं पीओ करार दिता जा सकदा है। सो साबका मंत्री भारत भूषण आशू लई एक बारी फिर ऐ लग रहा कि जिहड़ा उन्हां लई मुसीबतां वधदियां जा रहीआं ने, जिथे उन्हां वल्लों एक पासे बेल लगाई गई सी और बेल तो बाद जिहड़ा उन्हां दा डिसीजन जिहड़ा राखवा रखा गया सीगा। सो हुण उस मामले च वड्डी अपडेट आ रही है कि हुण जिहड़े हैगे आ उन्हां दे पीए कहे जाने वाले तीन जिहड़े पीए सीगे, जिहड़े उन्हां दे हर वेले परछावें की तरह उन्हां दे नाल रहिंदे सी। ये भी कह सकते हैं कि 24/7 की सर्विस दित्ती जाती सी। किते भी भारत भूषण आशू कभी भी ये तिन्नां तो इलावा नहीं देखे जाते सीगे। ये तिन्नां विचों कोई ना कोई हर वेले साए की तरह उन्हां दे नाल रहिंदा सी। सो एक तरह का इन्हां ने भारत भूषण आशू नूं अपने भरोसे दे विच लिता सी। तां ही साबका मंत्री दा जे गलबात करिए तो साबका मंत्री दी किते ना किते भरोसे नूं ही जित के या भरोसे का नजायज़ फायदा चक के ही इन्हां वल्लों जिहड़ियां प्रॉपर्टियां बनाई जाण दे जिहड़े विजिलेंस वल्लों दावे कीते जा रहे हैं। दस दईए कि पंकज मीनू मल्होत्रा वल्लों करोड़ां रुपये की प्रॉपर्टी सिर्फ जवाहर नगर कैंप साबका मंत्री जिहड़े हैगे भारत भूषण आशू दे ही काउंसलर बंटी दे इलाके दे विच ही करोड़ां रुपये की प्रॉपर्टी बना ली गई तो काउंसलर नूं भी इस मामले च पता नहीं लग्या। हैरानीजनक गल्लां ये है कि ये मतलब इन्ने के सारे जिहड़े ईमानदार अपने आप नूं दस रहे ने सारे राजनेता कि उन्हां नूं कुछ पता ही नहीं लग्या और उन्हां दी अखां थल्ले उन्हां दे पीए कहे जाने वाले ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੜਾ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ निगम भी सवालों के घेरे दे विच है कि एक आम इंसान वालों एक बिल्डिंग बनाई जान वेले सिर्फ खुदाई करन ते जिथे JCB या होर पीले पंजे वाली मशीनां आके काम रुकवा दिता जाता है या नक्शे पास होने की गल की जाती है। सो ये पंकज मीनू मल्होत्रा, इंदी सिंह ते होर शेरू सिंह दे मामले दे विच जिहड़ी इंटैलीजेंस कित्थे गई सी, खुद साबका मंत्री भारत भूषण आशू जिहड़े कि सब तो ज़्यादा इंटैलीजेंट मन्ने जाते सी, यह जिहा प्रभाव सी उन्हां दा कि वो मतलब बहुत ही तेज तरार और एक सूझवान नेता ने। सो उन्हां दे
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੋਂਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਗੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਦੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੰਦੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ੇਰੂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ 17 ਤੋਂ 18 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਓਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ੇਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਦਾਰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਪੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ
ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 24/7 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਿਰਫ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੜਾ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ JCB ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਖੁਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੋਂਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਟੀਮ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਗੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇੰਦੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਇੰਦੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸ਼ੇਰੂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ 17 ਤੋਂ 18 ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਕਜ ਮੀਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ।